वो क्या चीज है? कलो दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण। महाराज परीक्षित, कलियुग में सब तो दोष ही दोष है, बाकी उसमें एक महान गुण है। वो क्या गुण है? न कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करके, हरे कृष्ण नाम जप करके वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वैकुंठ में जा सकता है। ये हरे कृष्ण मूवमेंट का ये तात्पर्य है। जो ये सब जो पतन हुआ है, कलो अस्मिन् युगे जना प्रायेण अल्प आयुष, ये कलियुग में सभी प्राय अल्प आयु होते हैं। और आयु कमते ही जाता है। आस्ते आस्ते इतना कम हो जाएगा कि आगे जाकर के 20 से 30 वर्ष तक अगर जिएगा उसको बहुत बुढ़ा माना जाएगा। ऐसा शास्त्र में लिखा है। अभी तो 50-60 तक ही है, इंडिया का एवरेज एज है 35 ईयर्स समथिंग लाइक। तो प्राय अल्प आयु ये कलियुग में सब अल्प आयु हो गए। और प्राय अल्प आयु से कलो अस्मिन् युगे जना, और पारमार्थिक ज्ञान लाभ करने के लिए, मुक्ति होने के लिए इसको प्रयास नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में शास्त्र में इसीलिए बताया है जो हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में ये यदि कोई उद्धार होने को चाहते हैं, लिबरेटेड का अर्थ होता है कि ये जो जन्म मृत्यु है, जरा व्याधि, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जीव जो है नित्य शाश्वतोयं, ये तो नित्य है, ये मरने वाला नहीं है, शाश्वत। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, और ये शरीर जो उपस्थित शरीर है ये नष्ट हो जाने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका और एक शरीर मिलता। तथा देहांतर प्राप्ति। तो यदि मैं और आप सब नित्य है और भगवान भी नित्य है, नित्य नित्यानांग चेतनस चेतनानां, भगवान भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु है, और हम लोग भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु। तो भगवान चाहते हैं कि तुम जो नित्य वस्तु है, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम जो जन्म मरण माला में फंसे हुए हैं, इससे निकल आओ। इसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति परेशान स्वरूपेण अवस्थिति, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। ये मुक्ति का विश्लेषण है कि अभी हम लोग स्वरूप भूल गया। स्वरूप हमारा है, हम कभी मरने वाला नहीं है, और अभी हम मरते हैं। एक शरीर पलट के और एक शरीर ग्रहण करते हैं, फिर शरीर 84 लाख योनि है, उसमें घूमते फिरते हैं। ये हमारा बंधन, ये बंधन से मुक्त होने से उसको मुक्ति कहा जाता है। स्वरूपेण अवस्थिति, स्वरूप का अर्थ होता है हम मरने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसलिए भगवान कहते तुम सब दुख तो सब हल किया है। ये असल तुम्हारा जो दुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको हल करो। ये जो हमको 10, 20, 50, 100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा छोड़ करके फिर मरने पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करने पड़ता है, यही हमारा असल दुख है। और इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे फिर हमको जन्म नहीं होने वाला है, मरण नहीं होने वाला। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, उसको वार्धक्य भी नहीं होता है। तो जन्म होने से ये सब चीज होगा। तो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये भगवत गीता की शिक्षा है, जो जन्म मृत्यु से आप लोग सब मुक्त हो जाइए। और कैसे? ना केवल कृष्ण को समझिए, बस एक ही काम। जन्म कर्मम चमे दिव्यम जो जानाति तत्व। जो कृष्ण अजोपि सन अव्ययात्मा, भगवान कहते हैं हम अजो होते हुए भी हम देवकी नंदन होते हैं, जसदा नंदन होते हैं।
कुछ हमारा कारण है। तो ये कारण को कोई समझे, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो जानाति तत्व, ये भगवान क्यों इधर मनुष्य का रूप से आते हैं और देवों की नंदन होते हैं, जसरा नंदन होते हैं और फिर इधर लीला करते हैं, इसको समझो। जन्म कर्म दिव्यम, ये है दिव्यम, ये साधारण नहीं है। तो इसको अगर कोई समझ गया, जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व तात्ति, उसको क्या लाभ होता है? मुक्त हो जाते। तत्ता देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मामी थी कम थे, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके और भौतिक शरीर नहीं मिलता है। फिर किधर जाता? मामे वो हमारे पास चले आते हैं वैकुंठ में। तो उधर जाने से जदगत्याना निवर्तन्ते तद्धामम परमम, जो वैकुंठ में जाने से फिर उसको लौटने नहीं पड़ता है, फिर उसको भौतिक शरीर धारण करने को नहीं पड़ता है, फिर वो निरंतर जीवन और ज्ञानमय जीवन और आनंदमय जीवन, आनंदमय अभ्यासात, तो इसको अर्जन करना चाहिए। ये इसलिए मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर वो कुत्ता भेड़ी के लिए केवल खाया पिया और मजा किया और मर गया, ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए है कि भगवान को समझे। जो एक दिन हमको कोई पूछ रहा था जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान का चरण में शरणागत हो जाओ, बस सब काम बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और उसमें क्या लाभ होगा? अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। आदमी का दुख होता है पाप से, और जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं फिर उसका कोई दुख नहीं रहता है। अनन्य चिंतयन्तम माम जी जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम। तो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट का ये तात्पर्य है कि किसी तरह से भगवान का चरण में शरणागत हो जाइए, फिर आपको सब दुख मिट जाएगा, कोई चीज का अभाव नहीं है। हम लोग सब अभाव के लिए सब समय परिश्रम करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, तो अभाव निर्वाह करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए मन और इंद्रिय से हम लोग काम करते हैं। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, सो प्रकृति में नहीं होगा। जैसा कोई आदमी जेल में है, वो जेल सुपरिंटेंडेंट को अगर किसी तरह से सुखी करे तो उसमें उसको काम नहीं बनेगा। जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ देने का आज्ञा देता वो नहीं छूटे। तो इसीलिए हम लोग जो ये भौतिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर से ममई वांग से जीव भूत जीव लोक सनातन। भगवान कहते हैं जो जीव है, जीवात्मा, ये सब हमारा अंश है। बाकी वो इधर मन और इंद्रिय लोक के इंद्रिय द्वारा सुखी होने को चाहते हैं। मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती माने स्ट्रगलिंग, बट ही इज नॉट हैप्पी। बाकी वो हैप्पी कैसा होगा कि अपने बुद्धि से स्ट्रगल करके सुखी होने की जो चेष्टा चल रही है वो उसमें नहीं हो। तो फिर कैसे होगा? न भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच। वो जो मेंटल कॉन्कॉक्शन क्रिएशन करते हैं, ये प्लान किया जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, ये प्लान किया जाए, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि वो मन का प्लान है, वो भगवान का प्लान नहीं है। और दुनिया में भगवान का प्लान चलता है, हमारा मन का, तुम्हारा मन का प्लान नहीं चलेगा। तो हम प्लान क्या है, जो हम खूब अच्छी तरह से मकान बनाए, बैंक बैलेंस बनाए, और हम कभी मरेगा नहीं और इसको भोग करेंगे। बाकी भगवान का प्लान है तुमको मरना ही पड़ेगा, इसको सब छोड़ना ही पड़ेगा। तुम क्या प्लान बनाओगे? कुछ प्लान नहीं बनेगा। सर्वहरं मृत्यु अहम, भगवान बोलते हैं जब मृत्यु रूप से तुम्हारा सब चीज छीन लेंगे, बस कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं जाएगा।
बस ऐसी आए हो ऐसी जाओगे, एक शरीर लिया था अभी और एक शरीर मिलेगा, बस ये प्लान है हमारा। हाँ, दैवी जैसा गुण वही ममो माया दुरुत्तया, ये भगवान की माया की प्लान है, इसको आप अतिक्रम नहीं कर सकेंगे, दुरुतिक्रम, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, यू मे ट्राई योर बेस्ट स्ट्रगल बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो मामेव जब प्रबद्धन्ते माया में तांग तरंति थे, जो भगवान का भक्त हो जाते हैं वो फिर नई प्लान बनाते हैं। हाँ, वो तो भगवान का चरण में अपने को छोड़ देता है, जब भगवान आप ही का प्लान चलता है और अब आपका चरण में मुझको हम समर्पण कर दिया, जो प्लान आपको बनाना है बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। একটা কথা বলে, এসব ভালো কথা, তা আমি কত বলবো, আমার লক্ষ্য কোনো কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। আর এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি, এই জিনিসটা আমাদের সাপোর্ট করা উচিত। আর উনিও যদি বোঝেন তাহলে ভারতের উদ্ধার হবে আর পৃথিবী, এটা আমি নিশ্চিত। এটা কোনো বোগাস জিনিস, এটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি হোয়াট কৃষ্ণ আওয়ার মিশন। আমাদের অন্য কোনো মিশন নাই। চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ বলে। You speak what Krishna has instructed, you become Guru. But if you make your own concoction, own invention, then murder. আমাদের যেটুকু সাকসেস হয়েছে ওই জন্য I don't speak any nonsense except the instruction given in the Bhagavad Gita. That is my credit. People say that I have done wonderful, but I do not know any magic. The wonderful thing I have done is that I don't speak any nonsense. That I am confident. What you say, you act according to. No, what I learn from Krishna, I say. I don't see independent. That is not my business. That is Chaitanya Mahaprabhu's instruction. How? Amar Agya Guru Heiya Taro Aidesh. You deliver your village people, you become a guru. Everyone is not going to be so big that he can go all over the world. But everyone can teach within his limit, within his family, within his community, within his village, within his town, within his district. As he is capable, he can increase. But everyone can become a guru and deliver the local people. How? Jare dakho tare kaho Krishna. Then you are good. As soon as you manufacture anything nonsense, then it is gone. That is going on. So many gurus are there, they are manufacturing. They are becoming Krishna. That is nonsense. That is nonsense. You cannot become Krishna. Ishvara sarvabhutanam niddesho arjuna tishtati. Bhagavan sakala hridayata. Can you stay in everyone's heart? You are claiming God. This is one instance. Ishvara sarvabhutanam niddesho arjuna tishtati. He is andantarastham paramanuchayantarastham. He is within this universe and he is within the atom. You are claiming to be Ishvara, God. Are you within the atom? Are you within your heart, everyone's heart? Then how do you claim that you are Ishvara? Practical. Ishvara sarvabhutanam, Ishvara, God is everyone's heart. Sarvasya chaham hridishan nivishtiya. এইসব কথা জানবার আছে, শিখবার আছে, বাস্তবিক
আমরা যদি অন দি বেসিস অফ ভগবত গীতা আমাদের জীবনকে তৈরি করি এবং লোকের জীবনকে সেই রকম তৈরি করি, তাহলে সব জিনিসটা ভালো হয়ে যাবে। আর অ্যাজ সুন অ্যাজ উই ম্যানুফ্যাকচার সামনে, এটা আবার লোকের বল, দ্যাট ইজ গোয়িং। The so-called gurus, they get some mystic power, yoga siddhi, and they show it, and they mislead people that he is God. That is it. We never said, after boy, what is that book? The boy is a guru. Again he has to go. তাতে আমারও কথা দিয়েছে, সবার কথা দিয়েছে, 40 টাকা বইয়ের দাম বিক্রি করছে। অন্য লোকের সব বিষয় আছে। যখন জন্মেছিলেন একটা লাইট হয়েছিল, পেটের ভেতরে একটা লাইট হয়েছিল, আর এই মিরাকল করেছে, এই সব ব্যাপার আছে। আর আমার বিষয় এটা আছে, আমি একটা ছোট ছেলেকে হাত ধরে লেখাচ্ছি, অ লেখো আ লিখো, এই আমার নিয়ম। ওইসব কথা কিছু নেই আমাদের। যে যখন আমি জন্মেছিল একটা মস্ত লাইট হয়েছিল, আর মুখ হয়েছিল, মুখ হয়েছিল। So far I am concerned, these things are not there. About me, I am in Dallas, I am taking one child's hand and I am teaching him how to write O, A. এসব মিরাকল নিয়ে কাজ হবে, এসব ম্যাজিক মিরাকল নিয়ে চলে না। না, ওগুলো কিছু নয়, ওগুলো কিছু নয়। নলেজ কিছু নাই। একখানা বই লিখতে পারে না, কি লিখবে জানে না কিছু, জানলে তো লিখবে। আমরা 50 বুকস লিখেছি, এখনো লিখছে, এই দিকটা এখন রয়েছে। আর যারা পড়ছে, where is that professors? Remarks. Sir, Now all of these professors, that book of all the those are practicing our books. recommendations. Oh, the recommendations? Yes. সকলে আদর্শ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, লার্নেড স্কলার, তারা বলছে এই জিনিসটা একবারে ছিল না, ইন্ডিয়ার বাইরে জিনিসটাই ছিল। তা নাহলে আমাদের 20 লাখ টাকা বই ঠিক বিক্রি হয় কিছু। আচ্ছা মহারাজ, একটা জিনিস ওরা বলছিলেন যে পাবলিশিং যেটা, হ্যাঁ, আপনার যেটা বই পাবলিশিং, সেটা যদি ইন্ডিয়াতে করা যায় সেটা খুব ইজি, আর যেটা আপনার ওয়ার্ল্ড মার্কেট। ইন্ডিয়াতে যাই কোটে নেবো 3 ডবল দাম। না, সেটা ওরা বললো যে ইসকন পাবলিশার্স ও পাবলিশার আমাদের সেসব মেশিন কোথায়? এখন সব যেসব মেশিন চলছে না, একদিনের মধ্যে 20,000 বই ছেড়ে দেবে। মেশিন কোথায়? আমরা তবু we have equipped our composing, we compose and send to the place. You know something about our Los Angeles arrangement? What is the worth of all those machines? Oh, the composer itself is worth about $75,000. $75 দিয়ে আমরা সব মেশিন কিনেছি। $75,000। That's just one machine. Typewriter number. আমাদের কার্য সম্বন্ধে নিউ বৃন্দাবন যে আমরা করেছি, এখানেই আর্টিকেল বেরিয়েছে লাস্ট ইয়ার নভেম্বরে। কিরম খুব সুন্দর লিখেছে, আর হেডিং দিয়েছে अमेरिका में नया वृंदावन, जहाँ आध्यात्मिकता, हाँ अध्यात्म की যমুনা আর দুধ দহি কি নদী বইছি। এটা আমরা করছি, তুমি তো হিন্দি জানো? পড়তে জানি, হ্যাঁ বলতে পারি। হ্যাঁ, সব লিখেছে, আমাদের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দিয়েছে, আর এই এডিটোরিয়াল পেজে দিয়েছে।
ওদের দেশে লোকেরা খুব সুখ্যাতি করছে, ওদের দেশে প্রিস্টরা করছে। হ্যাঁ, অন্য লোকের সব আছে। আচ্ছা, এই বইয়ের কি কপি আছে আপনার? না, নেই না? আমাদের প্রাইম মিনিস্টার যেদিন নিয়ে যাবো সেটা শুধু দেখাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার অন্য গুরুদের রিমার্কস অ্যাবাউট দেয়ার রিমার্ক and Now, his August 24th and 31st issue of এই আমার Srila Prabhupada instructs a young American student in Sanskrit at the Gurukul. আমি প্রথম পত্তনিটা দেখে সব শেখাবে আমাকে, এই আমার মিরাজ। একটি ছোট ছেলেকে হাত ধরে সংস্কৃত কি করে পড়তে হয় শেখাচ্ছে। দিস ইজ মাই মিরাজ। you are changing, absolutely transformed. আর এইসব মিরাকেল দেখাচ্ছে একদম রজনীশ ন্যাংটো হয়ে নাচছে। এই যে রজনীশ, এই হলো গুরু, এরা হলো গুরু। সাই বাবারও রয়েছে দেখছি। তো এইসব বুঝবুঝি তো আমরা করি না, শিক্ষা। আর এই আমাদের আমি শুধু আপনাকে একটাই বলবো, এখানে গ্রামে গ্রামে, এটা আমি ভবানন্দ মহারাজকে বললাম যে আমি অন্তত লেগে পড়ি গ্রামগুলো। হ্যাঁ, বুঝলেন, আমার সোর্স আছে গুরু মহারাজ। হ্যাঁ, আমিও কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব, বুঝলেন। আমি বাইরে থেকে অনেক কাজ করতে পারি। ঠাকুমা শুনেছি খুব বৈষ্ণব ভীষণ। আমি জানি। আমার ঠাকুমা আসতেন, যে মন্দির ছিল কটকে, জানেন, আমার জন্মের একটা ঘটনা আছে। হ্যাঁ, আমার মাকে বলেছিলেন যে সব নাতনিরা সংসারী হোক, কিন্তু যখন আমার মার পেটে আমি আসি তখন ওর স্পেশাল গাড়ি ছিল। she has to go to the temple, take the prasad, serve to, তারপরে যখন আমি জন্মাই চেহারাটা ওর, মানে রাধারানী কি ললিতা সখী কার সঙ্গে ছিল জানি না, উনি আমার নাম দেন ললিতা সখী। হ্যাঁ, তা আমার মা বললেন তুমি মহারাজজিকে বলো, কারণ আমরা পুরীতে উনি ছিলেন যখন আমরা যেতাম। আপনি পুরীতে ছিলেন কি গৌড়িয়া মঠে কোনো সময়, কি কটকে? কটকে ছিলেন। আচ্ছা, কটকে ছিলেন। মানে আমার ঠাকুরদাদা বোধহয় আপনি চেনেন বোধহয়। ঠাকুরদা খুব জানতো। কার্তিক বোস তোমাদের, আমাদের রিলেশন। হ্যাঁ, তোমাদের রিলেশন। তো তোমার ঠাকুরদাদা কার্তিক বোসের কাছে আসতেন, চোখ দেখেন। হ্যাঁ, সেই সময়তে আমরা জানি জানকী বোস, কার্তিক বোস এক ফ্যামিলি। আমি কার্তিক বোসের ল্যাবরেটরিতে ম্যানেজার ছিলাম। ওকেও আমি আমার বাবার মতন, আমার বাবার খুব বন্ধু কার্তিক বোস। তোমার ঠাকুরদাদা আমার বাবা সব এক বয়সী সব, তোমরা তো আমাদের মেয়ের বয়সী, আর তোমার ঠাকুরদাদা আমাদের বাবার বয়স। তো সে কার্তিক বোসের কাছে উনি আসতেন, আমি জানতো। আর উনি যখন কটকে ছিলেন আমাদের গৌরী মঠে, আমার ঠাকুরমা আমি জানি না, আপনার আশীর্বাদ নিই। কারণ এই যে আমি দেখলাম না মায়াপুরে অপূর্ব, তাই বৃন্দাবনের যে মন্দির সেখানে তো ওঠবার কোনো উপায় নেই। আর এখানে সমস্ত জজ ফজেস্টিরা বলছেন যে বৃন্দাবনে আমরা গিয়ে দেখলাম যে এখন হরে কৃষ্ণর মন্দিরে যে পুজোটা হয় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, এটা সকলেই বলছে। ও বলছে যে ঠাকুর কথা কইছে, সকলেই বলছে যে গুরু মহারাজজিকে বলেন যে এরকম মন্দির যেন একটা দিল্লিতে আমি সব কালেকশন করলে হবে না, হবার তো কিছু নেই। They are so impressed the way they are putting the shankha and then আরতি। ওরা তো নর্থ ইন্ডিয়ার লোকেরা পুজোটা একটু অন্যভাবে করে। আমাদের বাঙালিদের যে পুজোর নিয়ম সেটা খুব একটা আর্টিস্টিক। The same time the door opens and the same time the shank। এইসব ওদের শিখি। হ্যাঁ, অপূর্ব। বলছে যে এরকম মন্দির তো আমরা দেখি। এইসব যত আমেরিকায় ইউরোপে মন্দির সব ওই এক স্টাইল। আপনি শুধু আমার আশীর্বাদ করুন, কারণ ইন্দিরাজির ভীষণ ইচ্ছে যেটা যে ভিলেজে মহারাজকে বলো, যে ভিলেজ উন্নয়ন, যেটা গভর্নমেন্ট সমস্ত টাকা দেবে এবং সিনসিয়ার ডিভোটি দরকার। আমাদের একটু ফ্যাসিলিটি এদেরকে তারাই করলে কাজ করতে। শুনুন, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির সঙ্গে দেখা করলাম। উনি বলেন গুরু মহারাজ আমার কাছে এসেছিলেন, এখন জানেন তো আমি তাও বলেছি যে এই সমস্ত আমি দিয়ে এসেছি। আর আমি তো নেতাজি মিশন করেছি, যেটা যে প্যাডেটে আমি একটা আমার প্রার্থনা হচ্ছে এই যে অ্যাটলিস্ট এদের মধ্যে
100 men কেমন থাকবে? এরা 1 পয়সা ইন্ডিয়ার খাবে না। আমি অ্যাকাউন্ট দেখিয়ে দেবো যে বাইরে থেকে টাকা এনে এরা খাচ্ছে। আর এরা কোনো পলিটিক্সের ধার দেয় না। কি এদের করলে যেতে হবে কেন? এটা কি? এটা বিচার? এরা 1 পয়সা ইন্ডিয়ান নেবে না, বরং দেবে। ইন্ডিয়ার 1 পয়সা খাবে না। এরা কি খাওয়ার জন্য আমার সঙ্গে এসেছে? না, ইন্ডিয়ার সাইকেল কি করে ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে, এবার সেলাই মেশিন কি করে হচ্ছে, এই সব নকল করবার জন্য। এদের দেশে ইন্ডাস্ট্রির অভাব আছে, কিসের অভাব আছে? এরা এসেছে ভগবত ভক্তি শেখবার জন্য। আর এদেরকে ইন্ডিয়া তাড়িয়ে দেবে, এটা খুব ভালো ব্যবহার হবে। নাথিং টু ডু উইথ পলিটিক্স। আমরা সকলের জগৎকে ইউনাইট করতে চাচ্ছি অন দিস প্ল্যাটফর্ম কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস। যেটা ইউনাইটেড নেশন ফেলিয়ার হয়েছে 20-25 বছর ধরে কতদিন কাজ করছে। কি কাজ হয়েছে? কেবল ফ্ল্যাগ মার্চের লড়াই হচ্ছে, পাকিস্তানি, হিন্দুস্তানি ও ভাইটনাম, কি হয়েছে? প্রবলেম হতে পারে না। পণ্ডিত সমদর্শন, পণ্ডিত না হলে, নলেজ না থাকলে তাদের সমদর্শন হবে কি করে? ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা নসুচতি নকাঙ্ক্ষতি সমস্ত সর্বেষু ভূতেষু। ব্রহ্মভূত হলে তখন সমতা হবে। এই প্ল্যাটফর্ম সমতা হবে? একটা মায়ার অন্ধকারের থেকে পরস্পর হিংসা করে, কম্পিটিশন করে সমতা হবে? এত বড় একটা কাজ হচ্ছে দুনিয়াতে, আর যারা আমাকে অ্যাসিস্ট করছে তাদেরকে যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তাড়িয়ে দেয়, এটা খুব ভালো কাজ। এটাই বললাম যে প্রজেক্ট উইল বি ফেলিয়ার। এটা বেশ ভালো করে বোঝা যে এটা করলে স্যার খুব ভালো কাজ হবে না। আমাকে এই কনসেশনটা দেওয়া হোক, আর আমি ভিলেজ অর্গানাইজেশনের জন্য যদি কোঅপারেশন করে আমি দেখিয়ে দেবো কি করে করতাম, চমৎকার দেখিয়ে দেবো। যেমন এটা একটা চমৎকার তোকে দেখছে যে সারা পৃথিবীতে হরে কৃষ্ণ নাম চলছে, আমি ইন্ডিয়াতেও চমৎকার দেখিয়ে দেবো যে কি করলে ভিলেজ অর্গানাইজেশন এরকম করে দেখিয়ে দেবো। এদের খালি 100 আপনি চাচ্ছেন বেশি চাই। আর এরা যদি কোনো পলিটিক্সে হাত দেয়, কোনো যদি প্রুফ দেখা যাচ্ছে যে এরা কোনো ওই যেমন সব পলিটিক্স চলছে, ডিপ্লোম্যাসি চলছে, এইসব কাজে হাত দিয়েছে, তখনই চলে। এটা হবে না আমি জানি, কারণ আমি তো এদের তৈরি করেছি। এরা তুচ্ছ মনে কুকুর শিয়ালের ঝগড়া, এইসব বিষয়ে তো আমাদের কোনো ধ্যান। আমরা চাইছি কুকুরত্বটা কি করে বুঝে যায়। কতগুলো কুকুরকে এনে তাদের ইনস্ট্রাকশন দিলে যে বাবা পিসফুলি থাকো, এ কখনো হয় নাকি? সেইটা আপনার আশীর্বাদ এ করুন, প্রজেক্ট গুলো শুরু করা যায়। হ্যাঁ, এবং গভর্নমেন্ট যেগুলো দিচ্ছে 3/4 গভর্নমেন্ট দিচ্ছে এক একটা স্কিম। আমি এমন করে দেবো, ইন্ডিয়া হ্যাজ গট, আই লাইক দিস পজিশন, ডিক্টেটরস। পার্সোনালি আই লাইক দিস। অনেকবার সেটা বলবেন। হ্যাঁ, আমি বলেছি। আমাকে আমেরিকাতে পেপারে জিজ্ঞেস করলে যে হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দি মাস্ট ক্রিটিসাইজড পলিসি অফ ইন্দিরা গান্ধী। সেটা আপনি বলবেন যে ওখানে আমার করেছি। আমার কাগজে বেরিয়েছে, আমি বলেছি যে ইন্দিরা গান্ধী is spiritually inclined. If she improves, it will be perfect. She wants to be improved. And that this should be taken with. Yes, I. Should get the smallest important piece of paper. আমার খুব বড় ছবি চিকাগোতে বেরিয়ে, Barefoot Swami draws admiring Krishna crowd, and read that portion. আমেরিকাতে আমাকে এখন পাবলিক আপনি তো আপনারা বললেন, এরাও বলেননি। একজন এসেছিলেন আমার কাছে, উনি বললেন যে মোস্ট মানে prominent person in US is Prabhupada. Asked about the political situation in his native India and the criticized actions of Prime Minister Indira Gandhi, the Swami replied that, quote, Mrs. Gandhi is inclined to some spiritual understanding, and if she fully develops it, the situation will improve.
Democracy is not much beneficial if its leaders have no spiritual values. Mahatma Gandhi was practically a dictator, but he was a man of high moral character, so people accepted him. Dictatorship can be good, provided the dictator is spiritually developed, unquote. মানে এইটা কিন্তু সঙ্গী আপনি কিছুদিন থাকুন থাকবো না, আপনি যদি এইসব তোমাদের কোঅপারেশন না, আমি তো আপনার মনে করুন ওদের বলে আপনি জেলেও পাঠান, ওখানেও দেখবেন কৃষ্ণ নাম প্রচার হবে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। একটা মস্ত বড় মুভমেন্ট, এসব তোমরা বুদ্ধিমতী মেয়েরা তোমরা যদি সহায় করো, আমি ইন্ডিয়াতে এখন থাকবো, যেমন এখন কিছুদিন মানে আপনার সহায় না হলে কারণ প্রত্যেকটা জিনিস আপনার জিজ্ঞেস করে করতে হবে, কারণ এখানে উনি বলছেন ইন্দিরাজির এমার্জেন্সিতে ইউ টেক দিস বেনিফিট, মানে অনেকগুলো কাজ তিনি এখন চাইছেন মানুষ। আমি এমন পরামর্শ দেবো যে সমস্ত ইন্ডিয়ার পরে যদি ও আমার কথা শোনে না, আপনি বলবেন যে তুমি আমার মেয়ে আর তোমার বিষয় আমি, আপনি একবারে আপনি কৃষ্ণের ভক্ত, আপনি কোনো নিতে যাচ্ছেন না, বুঝতে পেরেছেন যে তুমি তোমার বিষয়ে আমি কি লিখেছি পড়ো, তুমি যে স্পিরিচুয়ালি কনসিয়াস হয়ে তুমি যদি এভরিথিং উইল বি বিন ওভার, বাট ইফ ইট ইজ দ্য ন্যাস্টি থিংস, দ্য ন্যাস্টি এন্ড পলিটিক্যালি ইট উইল বি ফেলিওর, বাট স্পিরিচুয়ালি ইট উইল বি সাকসেস। কাজে কালও আমি যার সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন যে শি ইজ ইগার টু মিট হিম, সো হি শুড টক হাই লেভেল। খালি এইটুকু আপনি বলুন যে আমার ছেলেরা সবকিছু ত্যাগ করে ভারতবর্ষে ডেভেলপমেন্টে করতে আসছে, হ্যাঁ তুমি শুধু এই করে দাও যে না টুরিস্ট ভিসার মহারাজ একটু অসুবিধা আছে, না টুরিস্ট কেন, অ্যাজ এন্ট্রি ভিসা যে ওই আর একটা ভিসা আছে মিশনারি, আচ্ছা মিশনারি ভিসা, হ্যাঁ তারা পার্মানেন্টলি থাকতে পারে। আমাকে ওরা দিয়েছে বিকজ আই এম মিশনারি, আমাকে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট দিয়েছে আমেরিকার, আমার ভিসা পাসপোর্ট কিছু লাগবে না, সেটা আপনি বলবেন, হ্যাঁ আমাকে দিয়েছে। যদি ওই ইন্ডিয়ার লোক আমেরিকাতে পার্মানেন্ট ভিসা নিতে, রেসিডেন্ট নিতে হলে অনেক কাঠখড় পড়ে, একটা শিগগিরই হয় যে দেশের মেয়েকে যে বিয়ে করে তার তখনই হয়ে যায়, আর তাছাড়া ওরা সার্টেন পার্সেন্টেজ লোক নেয় অন্য দেশ থেকে, সেই ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর 6 years। আমাকে দিয়েছে আমার কার্যকলাপে যে আপনি এত ইমপ্রুভমেন্ট করছেন। Bhavanand Maharaj, we have to note down the point, missionary, and what will be the subject, you have to submit one letter, like Dr. Lee, যেমন আমি ওকে দিদি বলি, আমি প্রাইম মিনিস্টার বলি না, আপনিও আমার মেয়ে বলে বলবেন, সেটা এখন বলাটা উচিত নয়, কেন প্রাইম মিনিস্টার উনি যদি আমাকে বলে যে আপনি মেয়ের মতন অ্যাড্রেস করো তাহলে আমি, আচ্ছা যাই হোক, তাহলে প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে করে আপনি মেয়ে বইছি। আমার বড় মেয়ের জন্ম হয়েছিল 1921, তোমাদের জন্ম কখন দেয়? আমার 29। তুমি তো অনেক ছোট। ইন্দিরার জন্ম আমার মনে হয় she is now 57। 57। 18 18-19, তা আমার মেয়ের 2 বছর। না আপনি যদি এখানে একটু কথা দেন, জানেন, কারণ আমি সব করতে রাজি আছি, না অনেকগুলো জিনিস স্পিরিচুয়াল ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আমি সব করতে রাজি আছি, আরেকটা সেলাই চণ্ডীপাঠ সব করতে রাজি। ওরা বলেছে যে একটা প্রশ্ন বললো যে দেখুন উনি হয়তো একটা প্রশ্ন করবেন, কারণ এখন হচ্ছে ইন্দিরাজি কি বলবেন সেটাও আগে থেকে কটাপ করছে, মানে এরকম চলছে আজকাল, মানে উনি করবেন গুরু মহারাজকে একটা প্রশ্ন যে আপনি ফরেন এক্সচেঞ্জ ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি করতে পারেন, সেটাতে উনি যেন বলেন যে আমি মানে স্পিরিচুয়াল তাতে থাকবে কিন্তু কর্মও থাকবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ আনছি, আমার যে সব কিছু সম্পত্তি এটাও সব বাইরে থেকে এনেছি, এখানে কি দিয়েছি, আমার এই কাজের জন্য যা টাকা লাগে সব আমি আমেরিকা থেকে এনেছি, কোটি কোটি টাকা এনেছি। ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে, আমি তো বলে দিয়েছি গো ফর ব্যাংকে আছে, বলেন যে কোথা থেকে টাকা আমাদের সব ব্যাংকে। She asked that how it is going, can you prove? And yes, you can send immediately. Yes. Everything is in open. I have all the receipts with me from the bank transfer. না ব্যাংকে একটা পয়সা আমরা। আপনি যদি একটু কথা দেন যে
কিছুদিন অন্তত মাসখানেক এদের একটু সেটেল করে যাওয়া, মানে যারা হ্যাঁ। চলে যাচ্ছে তাদের যেতে দিন, কিন্তু এন্ট্রি ভিসাটা করা না, এবং মিশনারি ওয়ার্ক যেটা আপনি বলেছেন। এটা আমি ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলাম, আর তোমাকে বলছি এটা করে দাও, তাহলে আমার একটু শান্তি হয়। হ্যাঁ, তা নাহলে আমি এইসব বড় বড় ইনস্টিটিউশন করেছি, এরা চলে গেলে ম্যানেজ করবে কি? পারবেন। তো সব জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায় আর একটা ভয়ানক আঘাত লাগে। মানে এটার অপূর্ব ব্যবস্থা কাজ করে। আর এদের মতো না আমরা একটু টাইম লাগবে, এরা যতটা কষ্ট তাই করতে না, পারে এরা যেমন সিরিয়াসলি শুনছে, আমার all- আমার ছুটে আসা এই জন্যে যে আমাদের এই যে সায়েন্সটা, যে দিস ইজ মেন্ট ফর দি এক্সিকিউটিভ হেড অফ দি স্টেট, ইট ইজ মেন্ট ফর। In the Bhagavad Gita 4th chapter it is stated, imang vivassati yogam pratyavanaham apayam vivasana manoviprahu manuikhagave pravi evang parampara praptam imang rajarsayo vidu. Rajarsayo. It is meant for the rajarsis. So Indra is the position of Raja. If she becomes a rishi, then it will be successful. Then it will be successful. সেইটা আপনি একটু- হ্যাঁ, সেটা তো বলবো হ্যাঁ। যে এই জন্য আমি ছুটে এসেছি, যে ইউ হ্যাভ গট দি পজিশন অফ রয়্যালটি, ইউ বিকাম এ সেন্টলি লেডি, দেন ইউর স্কিম ইজ অল সাকসেসফুল। দ্যাট ইজ ইট, দ্যাট আই ক্যান হেল্প। হাউ টু মেক হার এ ঋষি। শি ইজ ফুল অফ হিউমিলিটি। আমি আপনাকে বলছি মহারাজ, উনি যথেষ্ট নম্রতা আছে। Then not only the people of India will be benefited, but also the whole world will be benefited. And we have got that sampatti, Bhagavad Gita guidance. I will not manufacture anything. That is not my business. Concoct something, hodgepodge, without any knowledge, without any experience. We are not that type of. ওই বইটা কিন্তু আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই। হ্যাঁ, নিয়ে যাও। That ওই book- দেখো আমাদের সব লোকজনকে খাওয়াচ্ছে। এগুলো মানে ভগবান, we have to set everything. When I phone, we should be ready. You make a file. Whatever she says, make a file and keep them. Quickly we have to. Yes. এইসব এত লোককে রোজ আমরা খাচ্ছি, 2000 লোক। একটা সেন্টার না, সব সেন্টার। এটা আমাদের কোনো আচ্ছা, ক্রেডিট নেই। আপনার কোনো আপত্তি আছে যদি গভর্নমেন্ট কোনো স্কিম, হুম। যেমন না, গভর্নমেন্ট গোশালা- সেটা আমি আপত্তি এই জন্য আছে, গভর্নমেন্ট কোনো স্কিম জানে না। না, ওরা যে টাকাটা দেবে আপনাদেরই দিতে চায়। হ্যাঁ, যেমন রামকৃষ্ণ মিশনকে দিচ্ছে, হ্যাঁ। এবং ওরা বলছে যে টাকাটা যেখানে যাচ্ছে আমরা বুঝছি ওরা কাজ করছে। হ্যাঁ। সেটা যদি তাহলে ইসকন আর কিছু পাই টু করে, পাই অ্যাকাউন্ট দেবো। হ্যাঁ, ইসকন যদি করে তাহলে আমরা একটা ইন্ডিয়ার একটা অর্গানাইজেশন বলি, হ্যাঁ, and they can add with foreign খুব ভালো exchange. করে করবে, এরা এক্সপার্ট হ্যাঁ। করতে। আর টাকা যা দেবেন তার আমার পাই টু পাই হিসেব দেবে, একটা হিসেব পেলে ওরা দেবে। আমাদের খালি ফ্যাসিলিটি, টাকাও যদি না দেয় আমরা বাইরে থেকে ভিক্ষি করে নিয়ে আসবো। আমাদেরকে কাজটা করবার You সুবিধা know, we দেয়। have to note down what he's saying. That's why I told. That will be written in short letter from Guru Maharaj to Prime Minister. And it is to be fun. Anyone can read, you can read Hindi? Huh? Yes. Read it. यद्यपि You can go on reading. यद्यपि स्वर्णर से टेलीफोन पर बात करके हमने नए वृंदावन के आपे से पूरा भार निर्देशन प्राप्त कर लिया था। तरापर परियति वन प्रदेश में काफी कुछ भट कमरे में और सस्पेंस के बाद ही हम वहां पहुंच पाए थे। यही बस्ती में दूर इतने प्रकाशक में स्थित है कि निकटतम डाकखाने वाले ग्राम माउंटेसविल में 2-4 आदमियों से पूछताछ करने पर भी हम नहीं जान सके कि जाने का
निश्चित रास्ता कौन सा है। 1.5 मील की एकात्मक सड़क तय करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने पर ऐसे मालूम हुआ कि गौरांग चैतन्य महाप्रभु के गौरांग भक्तों के आश्रम में पहुँच गए हैं। साड़ी ब्लाउज पहने हुए, हाथों में माला लिए हुए, फुर्सत के प्रत्येक क्षण में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए तथा भारतीय रहन सहन, चाल ढाल और पद्धति से व्यवहार करती हुई वहाँ की महिलाएं साक्षात मीरा मालूम हो रही थी, मीराबाई। बहुत सी महिलाएं रसोई घर में आश्रमवासियों तथा आगंतुक मेहमानों के लिए दूध और मिष्टान प्रधान तरह तरह के भोजन पकाने में लगी हुई थी। रविवार के दिन, शनिवार और रविवार के दिन अमेरिका के निवासी घर से बाहर जहां तहां घूमे बिना नहीं रह सकते। अशेक इसके लिए उन्हें कार द्वारा सैकड़ों मील से सफर क्यों न करना पड़े, इसलिए प्रत्येक रविवार का पर्यटन स्थलों पर नागरिक बड़ी संख्या में आमोद प्रमोद के लिए पहुंचते हैं। न्यू वृंदावन में भी यही होता है, परंतु न्यू वृंदावन की सांसारिक दृष्टि में भी एक नई विशेषता है। दूसरे भ्रमण स्थलों पर आगंतुकों को खाने पीने पर होटल आदि में $5 से $10 तक खर्च करने पड़ते हैं, परंतु न्यू वृंदावन 10-11 तरह की पार्श्विक दीक्षों वाले प्रतिभोज से उनका स्वागत करता है। 10-15 রকম ভ্যারাইটিস আর এক পয়সা চার্জ নেই, ওইটা বলতে চাই। তো হোটেল গেলে তো $10 নেবে, এরা কিছু তো নেন না, অথচ ভালো ভালো জিনিস নেবে। फलों का रस, कढ़ाइयों हुई खीर, पेड़ा, बर्फी तथा अन्य प्रकार के दूध निर्मित प्रतिष्ठित आहार सचमुच मथुरा और वृंदावन की याद को ताजा कर देते हैं। काशी লুচি, কচুরি, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, পেঁড়া আর অজস্র। ওই জিনিস আমাদের এখানে হবে না। দুধ আমাদের ডেলি 1000 পাউন্ড। কে কত খাবে? 200 লোক না। এরা এত বড় একটা আর্টিকেল লিখেছে, এখান থেকে যে লোক নবভারত টাইম, তো কোনো ফলস প্রোপাগান্ডা নয়। Now, on this August 24th and 31st, Dharamya is bringing out 2 big articles on us on Janmashtami series. August 24th issue and August 31st. 2 very nice articles on us are appearing. যারা গো খাদ তারা এইসব গৌরক্ষা করছে। কৃষি গৌরক্ষা বাণিজ্যম বৈশ্যকর্ম স্বভাব, ভগবদ্গীতা বলে এসব আমরা শেখাচ্ছি। ইন্ডিয়াতে হবে না কেন? আমাদের তো জিনিস আছে শুধু ডাইভার্ট, সবই তো আমাদের মিসগাইড করা হচ্ছে। এসব তোমার বেশ আছে, তুমি এসো, আমিও থাকি না। আমি আপনার চরণে বা সারেন্ডার পুরো। খালি আমার মা একটু মানে বয়স হয়েছে তো, তা
জানেন তো আজকাল বাড়িতে বউরা বিশেষ দেখাশোনা করে, আর খুব ভক্তি। তুমি গুরু মহারাজজিকে বলো যে তুমি, তোমার ডিউটি হচ্ছে, উনি এখানে নেই, ওরা তোমার ভাই, ইউ গো অ্যাহেড। মাই মাদার টোল্ড দ্যাট ইউ লিভ মি, কৃষ্ণা উইল লুক আফটার মি। 76। তোমার বাবার সুভাষবাবু বড় ছিল না, সেজ বড় ছিল, সেজ। উনি সবার ছোট, উনি ছোটর উপর। মাই মাদার ইজ ভেরি স্পিরিচুয়াল। উনি বলেন গুরু মহারাজজি নেই, ইউ মাস্ট গো অ্যান্ড টেল ইন্দিরা। তোমার এক কাকা আছে বোধহয় বোম্বাই। হ্যাঁ, উনি আপনাকে, হ্যাঁ, ওর চোখে চলে গেছে জানেন অপারেশন করার পর। তা আমায় বললেন যে মহারাজ এলে আমায় বলবেন। হ্যাঁ, ওরা এখন বম্বে ফিরে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি যেভাবে আমায় চালাবেন, কারণ ওর সেক্রেটারি কালকে ফোন বলেছেন যে গুরু মহারাজজি প্রথম দিন এলে হয়তো উনি টায়ার্ড হবেন, কাজেই ললিতা আসার, মহারাজজি আসার পর শি শুড ফোন। হ্যাঁ, আপনি আজ যদি হঠাৎ দিয়ে দেয় একটু ভারী হবে, ওদের বলে দিই এখন ফোন করে যে কাল, সেটা উনি বললেন যে আমরা অ্যাকর্ডিং টু, তাতে দুটো জিনিস বলেছেন যে প্রাইম মিনিস্টার যদি মনে করেন যে ওর বাড়িতে একান্তে ওর সঙ্গে দেখা করেন, সেটা ওর উপর। আমি বলেছি যেখানে উনি বলবেন, এখন আর কোনো প্লেস নয়, আপনি তো মানে বৈষ্ণব। সময় কথা আমি বলেছি 10 মিনিট। আজকাল তো প্রাইম মিনিস্টার 10 মিনিট মানে অনেক। 10 মিনিট হলে না, আপনার যদি ভালো লাগে তার কোনো টাইম নেই। আমার তো মনে হয় মহারাজজি আমরা যদি লেগে পড়ি, এবং এমার্জেন্সিতে এইটুকু বুঝতে পারছি ফাইল খুব কুইক চলছে, এবং কলকাতায় তরুণবাবু যে চিঠি দিয়েছিলেন উনিও খুব ইমপ্রেসড এই নারায়ণী আর ওর স্বামীর জন্য, যে ও যদি চলে যায়। তরুণবাবুর কাছে গেলাম, সেখানে এমএলএ ভরা, এখন পলিটিক্স চলছে তো, তোমরা যে ললিতা এসছে তোমরা সবচেয়ে ভাগো এখান থেকে। আমি বলবো আপনি বৈষ্ণব, বাট ইউ হ্যাভ টু, না, I have written to Brahmananda Reddy and copied him because I am going to Prime Minister. I will show him the Tarun Babu also. না, আমার কি হবে তোমার সঙ্গে যেরকম রিলেশনশিপ, ইউ গো পার্সোনালি and I also carry your letter. So he was also, তোমার চেয়ে বড় নাকি? না, আমার চেয়ে বড় তো, তবে ওর স্ত্রী আমার খুব বিশেষ বন্ধু, এবং আমরা একসঙ্গে কীর্তন টীর্তন করেছি। বাবা আমার ক্লাসমেট। আচ্ছা, তো তরুণবাবু বলছে এনি হাউ গুরু মহারাজজিকে তুমি আনাও, কারণ এখন উনি থাকলে যে একটা বলে যে সবাই জানে আমেরিকান গুরু। Yesterday somebody came to me where I am just, দেখুন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এরকম কাজ করছে, আমি কোথায় আছি, whose house, that Mr. Vadera's house, and Guru Maharaj is Indian or American. Thrice they phoned from the Prime Minister's office. We are telling them, Bengali, from where? Calcutta, West Bengal. And I know my grandfather knows him, and I told this. What have you said? This American Guru. And again they are phoning. I said, no. The কাজে উনি খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে আপনার সঙ্গে মিট করবেন, আর আমি বলবো যে আরেকটু দাও। আপনি খুব ডিগনিফাইড ওয়ে, আমি চাই যে আপনি খুব আর আমি বলে তো আরেকটু টাইম দিয়ে দাও, একটু মহারাজে একটু কথা বলবো, ব্যাস এইটুকু আপনি জানবেন। যদি ও ইমপ্রেসড হয়, ও পেছনে সামনে কোনো টাইপের নয়, what she will feel, she has got that power. যে she is spiritually inclined, therefore আমি বলেছি ওই কথাটা যে I know Mrs. Gandhi is spiritually inclined, এটা আমি বলেছি। আমি লোকে যেরকম ভাব ওকে নিচ্ছে, আমি সেরকম আমি নিই না। আর আমি ওকে পার্সোনালি এত জানি যে ও খুব মানে আছে, তার মানে এরকম স্টার্ন অ্যাটিটিউড। ওর বাবার জওয়াহরলাল নেহরু আমার এলাহাবাদের দোকান ছিল, ফার্মেসি, ক্র্যাক ফার্মেসি, খুব বড়, আমার কাস্টমার ছিল। আর আমার সঙ্গে এত অনেক বড় ছিলেন, খুব আলাপ ছিল। প্রায় 1928-এ যখন নথিলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলো কলকাতায়, মনে আছে? আমি পণ্ডিতজিকে চিনলাম, ডিয়ার পণ্ডিতজি, I want to go to the Congress as a delegate. Please give me delegates ticket. তার উত্তর সেইখানে লিখে দিয়েছিল যে you don't require any ticket, you come there, you get it. Delegates seats are already. আরেকটা জিনিস আপনার বিষয়ে ওরা জানতে চায়, সেটা আপনি দেবেন না, আমি যখন যাচ্ছি দিচ্ছি, আপনার লাইফ হিস্ট্রি। আমার লাইফ হিস্ট্রি, আমাদের ছেলেবেলা when Guru Maharaj born, সেটা ওরা চাইছে। কারণ somebody has reported that he is American and this and that. মানে ইসকনের পেছনে, ইসকনের পেছনে বহু অর্গানাইজেশন পেছনে লেগেছে।
তার মধ্যে আমি জানি। রামকৃষ্ণ মিশন একজন, এবং সব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সব ওই মহারাজ আর সাই বাবা সব বসে আছে অফিসে। You know, I told you that Mr. Mani is a Sai Baba's bhakta. So he is harassing, you know, sending a letter and all. It's not a special any that send to the member of this ISKCON, they must leave. No, there is no report like that. But they are sending. তো সে নাকি শুনলাম কালকে যে মিস্টার মনি ইজ ভক্ত অফ সাই বাবা। কেউ হচ্ছে রামকৃষ্ণ মারাঠি টাইপ, কি সাউথ ইন্ডিয়ান মানি সাউথ ইন্ডিয়ান। তো কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে কোনো কিছু ইসকন সম্বন্ধে জানি। There is nothing special. So if you are feeling better, then tomorrow or day after tomorrow, ও খালি মেনশন that you must fit to see her. আজকে হলে একটু হারি হয়ে যাবে, আজকে হবেও না। আজকে তো দেরিও হয়ে গেছে, কখন হবে ঠিক নাই, কাল সকালে হতে পারে। আমি বলে দিচ্ছি না, she has a right. তবে কালকে বিকেলে হবে না, বৃহস্পতিবার বারবেলা। আচ্ছা বিকেলে আমি বলবো না, বিকেলে তো ওটা সুবিধা, তুমি তো জানো বাংলাদেশে তো বারবেলা সেটা কখন করছে? ডিএল লিখেছিল ভারত জন্ম নাকো বৃহস্পতিবারের বারবেলা। তাহলে পরশুর করা যাক। পরশু কেন, কাল তো বৃহস্পতিবার। বিকেলবেলা মানে কটার মধ্যে? বিকেলবেলা আর 12টার পর আর না, সকালে হতে পারে, সকালে হতে পারে, বিবাহ কিংবা কালকে রাত্রিরে হতে পারে, ওই সময়টা না, বিটুইন 12 to এন্ড অফ দি ডে, এটা ঠিক। রাত্রি হতে পারে, কাল সকালে হতে পারে। তাহলে আমি ফোনটা বৃহস্পতিবারের বারবেলাটা আমাদের একটা প্রেজুডিস আছে। তো আপনি আমায় নিজের মেয়ের মতো গাইড, আমি ব্যাস যা আপনি বলবেন। তুমি একটা যোগাযোগ করো যে ইন্দিরা গান্ধীর একটা পজিশন and plus spiritual knowledge, it will play wonderful in the world. কিন্তু আমাদের মিশনটাই হচ্ছে এবং রাজার সাহেব এই 3rd class 4th class লোক কি বুঝবে? 3rd class 4th class লোক, they cannot understand Krishna consciousness. Rajar Sahib, he must be royalty, at the same time great sage, saintly person, then he will understand. You must have that quality to understand Krishna consciousness. এমনি তো সকলকেই বলছেন কৃষ্ণ, কিন্তু বিগিনিংটা হচ্ছে ইমাং রাজার সাহেব। ফাইন্ড আউট দিস ভার্স, ইমাং বিবস্বতি যোগম প্রত্যবানহম অব্যয়ম বিবস্বান মনোবিপ্রাহু মিনু ইক্ষাকবি। ইক্ষাকু রাজা, ইক্ষাকু রাজা হচ্ছে রামচন্দ্রের বংশের প্রথম অরিজিনেটর অব দি ডাইনেস্টি অব দি সূর্য বংশ। ক্ষত্রিয় দুটো বংশ আছে, শূদ্র বংশ আছে চন্দ্র। Blessed Lord said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivasvan, and Vivasvan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ishvaku. Evam parampara praptam imam rajarshayo vidu imam rajarshayo sakaneha mahata yoganashta parantapa. এখানে রাজার্ষয় বিদু সকালে না যোগ নষ্ট। ওই রাজার্ষয়রা যখন ছেড়ে দিলেন যে কোনো কারণে, তখন ইন্ডিয়ার কালচার পতন হয়ে গেল। এখন যদি রাজার্ষয় ইন্দিরা হয়, ইট ক্যান রিভাইভ, দ্যাট আই ক্যান হেল্প। দিস ইজ বলছে যোগ নষ্ট করেন। যখন রাজস্বরা ছেড়ে দিলে, তাচ্ছিল্য দিলে, যতটা 3rd class 4th class লোক গীতাকে আলোচনা করতে আরম্ভ করলে, তখনই যোগ নষ্ট করে, যোগটা নষ্ট হয়ে গেল। এই যে 3rd class 4th class লোক কিছু জানে না, পারমার্থিক কোনো জ্ঞান নেই, তারা যখন আলোচনা করবে এটা নষ্ট। যেমন আমাদের
আছে বিধি যে ব্রাহ্মণ না হলে বেদ ছুঁতে পারবে। ব্রাহ্মণ মানে কি? ব্রাহ্মণিক্যাল কোয়ালিফিকেশন। যেমন আমাদের নিয়ম আছে যে গ্র্যাজুয়েট না হলে ল কলেজে ঢুকতে পারবে, এটা কোনো রেস্ট্রিকশন। এটা the primary qualification that one must be a graduate, then you can understand what is law. Similarly, if one is actually Brahmana by qualification, then he can understand what is Vedas. Similarly, Krishna was interested to speak to the Rajarsi. Even Vivasate Yogam Praktama. He told to the first of all, he spoke to Vivashan, the king of the sun planet. That picture is there? Yes. Yes. Well, first of all, he spoke that if you take history of Bhagavad Gita, then it comes to 40 millions of years ago, at least, he spoke Bhagavad Gita. Now, how do you calculate? The calculation is there. Any intelligent man can calculate, because Brahma's duration of life is mentioned there. Sahasra Juga Pajyantam Arahat Jad Brahmanobi. So one Jug means 43 lakhs of years, and multiply by 1,000. That is Brahma's duration of one day. Now in one day there are 7 Manus. So Vibhushan Manu's age can be calculated at least 40 millions of years ago. So Bhagavad Gita is not a new thing. It was spoken 5,000 years ago to Arjuna. That is not the first speaking. He says, I first spoke to the Vibhushan, the sun god. Yes. So, সব আছে ভগবত গীতা। এইটা যদি সিরিয়াসলি নাই তার একটা ওয়ান্ডারফুল জিনিস। সব এটা না ম্যানুফ্যাকচারিং এভরিথিং ইট ইজ সিম্পলি পসিবল। Great wonderful thing will be done. He is now in position. Simply she has to take the instruction of Bhagavad Gita and apply it practically. And that is not very difficult. Just like Bhagavad Gita says, Annat Bhavanti Pajjannat Bhavanti Bhutani. Make this program. Immediately. The action will start. Yes. And it is a proof. I will tell what Guru Maharaj has done. Yes, I am simply, this is our process. We don't manufacture nonsense things. They are afraid of me because they say that in spite of there are so many hypnotism and magic, what is called miracles, they are where they are and where I am. And that is their fear. Fear. That's why. They understood that this man does not show any magic and he is playing wonderful. That every gentleman, every man can understand. When I was at Kumbh Mela, all these Mayavadi sannyasis, they were receiving me like anything. Because they understand that they could not do anything. How they can? Krishna Shakti Bina Nahi Nama Prachar. Don't actually see strength from the superior, then it is possible. It is not a bogus thing that anyone can do. Krishna Shakti Bina, it is stated in the Chaitanya Charitamrita. Have you got Chaitanya Charitamrita? Krishna Shakti Vina Nahe Pravartana. Nama Prachar. Lord Krishna's energy. And Krishna Bhajanate Nahi Jati Kula Divisha. These are all Chaitanya Mahaprabhu. What is that? The Chaitanya. Chaitanya Charitamrita? Yeah.
খালি ওর এগুলো ব্যাস মেনে চল, অটোমেটিক ইউ উইল বি। ওইটা মেনে নি, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একং শরণম, জাস্ট সারেন্ডার টু কৃষ্ণ and follow it, then you are successful. And I will tell her Kaunteya that pratijani name bhakta pranasthati. He says, Kaunteya, take it for granted that my devotee will never be vanquished. Then you have to disbelieve all these words or you have to believe these words. There are two things. If you believe, then you are successful. If you don't believe, আপনার মিটিংটা স্পিরিচুয়াল হোক। spiritually, আমাদের তো এইসব আর পলিটিক্স। খালি এইটুকু বলুন যে আমি বলবো গুরু মহারাজকে আমি বলছি অনেক বাইরে করেছেন, এখন আমাদের ভারতবর্ষে একটু থাকুন, এবং উনি স্পেশালি এসেছেন সমস্ত কাজ ছেড়ে তোমার কাছে to cooperate with you to establish Yes. a good life. That is actually my intention.